तनासरी महला पहला। चोरू सलाहे चीतो न पीजै, जे बदी करे ता तसू न छीजै। चोर की हामा परे न कोय, चोरो किया चंगा क्यों होए। सोने मन अंधे कुत्ते कूड़ियार, बेनू बोले बूझिए सचियार रहाओ। चोर सवाल्यो चोर सियाणा, खोटे का मोलो एक दुगाना। जे साथ रखिए दीजे लाए, या परखिए खोटा होए जाए। जैसा करे सो तैसा पावै, आपे बीजे आपे ही खावै। जे वड्याइयां आपे खाए, जे ही सुरते ते है राह जाए। जे सौ कूड़ियां कूड़ कबाड़ो, भावै सब आखो संसारो। तुद भावै अधि परवाणु, नानक जाने जानो सुजानो। तनासरी महला पहला। चोरो सलाहे चीतो न पीजै। उथान का खंड ब्रह्मंड बेअंत, उदाहरण हारिया वाहिगुरु जी दे अवतार। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ। ਧੰਨ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਤਾਰਦੇ ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਲਿਆਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰ, ਫੇਰ ਚੋਰੀ ਛੱਡ, ਫੇਰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਭੂਮੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਹਾ, सच बोलिया कर, अपने लिए चोरी ना करी, गरीब मार ना करी, लूण खा के हराम ना करी। गरीब ने भूमिया नूं कहा, मेरी लड़की दी शादी लई 500 रुपए दी लोड़ है। तां भूमिया शाही लिबास पा के राजे दे महिला नूं तुर पिया। पहरेदार ने पुछया, तू कौन है? खड़ के आकड़ के कहंदा, दासन दास चोर है। रो पै गया। उसने सोचिया बादशाह दा रिश्तेदार होवेगा, लंघण दे दिता। भूमि ने महलां जाके हीरे जवाहर आदि दी पंड बन लई। भुख ने सताया तां लूण मूंह च पै गया। पंड बन्नी बनाई छड्ड आया। गरीबां दे कुੱਟ मार पैंदी देख के ਇਹ पेश हो गया। राजे ने सच्चा पुरख समझ के वजीर बना लिया। सतगुरु साहब जी ने इस शब्द द्वारा भूमि की चोरी छुड़ा के उसकी कल्याण कीती। सो संसार ते चोरी बहुत रंगा रंगा दी हो रही है। जिवें जिहड़ी गल सानू सतगुरु जी कहंदे हन, ये असीं नहीं करनी। सर्व कला भरपूर वाहिगुरु जी सानू हर वेले गुरु जी देखदे हन ते जदों असीं महाराज साहब दे देखदे हां जो महाराज साहब नूं दूर समझ के गलतियां करदे हां, ਉਹ असीं चोर बन जांदे हां। महाराज जी कहंदे हन, भाई पराया रूप नहीं देखना, नाम जपना है, श्वास श्वास नाम जपना। ਜਿਹੜੇ श्वास ਅਸੀਂ नाम नहीं जपਦੇ ਅਸੀਂ चोर ਬਣਦੇ ਹਾਂ। रूप देखण ਵੇਲੇ भी चोर ਬਣਦੇ ਹਾਂ। जिन्ने बैड ਕੰਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ चोर बन ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਧਨਾਸਰੀ महला पहला। चोरो सलाहे चीतो न पीजै। वाहिगुरू जी दे पहला पहले महला ਸਰੂਪ ਧੰਨ सतगुरु नानक देव साहब जी ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, हे ਭਾਈ जेकर जिस दी चोरी करनी होवे उस पास जाके चोर अपने आप नूं सलाहे तां चोर दा चीतो प्रेम च ना नहीं पीजै भिजदा। समझो रात नूं चोरी करके भज जावेगा, अथवा चोर सत्थ च बैठ के अपनियां कीतियां चोरियां दियां दिलचस्प कहानियां सुना के अपने आप नूं सौंदा है। ना तां चोर अते ना ही सुन वाले दा चित प्रेम च भिजदा है। सुन वाला भी चोर ही बनदा है। इस लई चोर कोले जाण दा दंड मिलदा है। जिसा संगे कुसंगी बैसते तब पूछे धर्म राय। धन गुरु नानक देव साहब जी धन उपदेश भी चोर कोले ना जावो, उसनू काला बर्तन समझ के दूर ही रहो जी। बस नो कारो परसीए तो काछो लागै दागो।
ਅਥਵਾ ਚੋਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ। ਚੋਰ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਚੋਰ ਤੇ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ। ਅੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦੰਭੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਚੋਰ ਹੈ। ਯਥਾ ਨਾਮ ਦਰਾਏ ਚੱਲੈ ਸੋ ਚੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੁਖੀ ਜੀਵ ਕੋਲ ਦੰਭੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਚਿੱਤ ਉਸ ਤੋਂ ਧਨ ਛਲਣ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਵਿਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਸੇ ਦੰਭੀ ਪਖੰਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੋ ਜੀ। ਅਥਵਾ ਜਿਹੜਾ ਦੰਭੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਕੋਲ ਸਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ, ਅਥਵਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੰਭੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੰਭੀ ਗੁਰੂ ਚੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੋਰ ਦੰਭੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ ਉਸਦਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ। ਅਥਵਾ ਚੋਰ ਦੰਭੀ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਧਨ ਠੱਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦੰਭੀ ਤੇ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ। ਜੇ ਬਦੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤਸੂ ਨਾ ਛੀਜੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੇ ਬਦੀ ਭੈੜੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤਸੂ ਗਜ ਦਾ 24ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਭਾਵ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਮਾਤਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਬਦੀ ਛੀਜੈ ਨਾਸ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਦੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਬਸਮਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਹੇ ਜੀਵ ਬਦੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਨਾ ਕਰ। ਬਿਨੈ ਟੀਕੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਤਸੂ ਥੋੜੇ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਹੱਤਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ, ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਅਰਥ ਸਹੀ ਹੈ। ਚੋਰ ਕੀ ਹਮ ਪਰੇ ਨ ਕੋਏ, ਚੋਰ ਕੀ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਅਵਤਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਭਰਦਾ। ਵੀ ਚੋਰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਚੋਰੋ ਕੀਆ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਚੋਰ ਦਾ ਕੀਆ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਡਾਕਾ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਭਾਵ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਵੜਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਚੋਰ ਪਖੰਡੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਭਰਦਾ। ਚੋਰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਆ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਹਣੇ ਮਨ ਅੰਧੇ ਕੁੱਤੇ ਕੂੜਿਆਰ, ਲਾਲਚ ਲਈ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਭੀ ਕੁੱਤੇ ਅਥਵਾ ਲੋਭੀ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਦਰ ਦੇ ਮੰਗਤੇ। ਯਥਾ ਦੁਆਰੇ ਸਵਾਨ ਜਿਉ ਡੋਲਤ ਨੇ ਸਤਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਣ ਵਾਂਗ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ। ਯਥਾ ਕੂੜ ਬੋਲੇ ਮੁਰਦਾਰੂ ਖਾਏ, ਉਪਰੋਕਤ ਔਗਣਾ ਵਾਲੇ ਹੇ ਕੁੱਤੇ ਕੂੜਿਆਰ ਝੂਠੇ ਮਨ ਬੁੱਧ ਨੇਤਰਾਂ ਚ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਨਿਗਾਹ ਰਹਿਤ ਅੰਧੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਹਿਤ ਸੁਣ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਬੇਨੋ ਬੋਲੇ ਬੂਝੀਐ ਸਚਿਆਰ ਰਹਾਉ, ਸਚਿਆਰ ਸੱਚਾ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਦੇ ਤੇਰੇ ਚੋਰੀ ਜਾਰੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਤੱਬਾਂ ਨੂੰ ਬੂਝੀਐ ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ ਵੇਣ ਬੋਲਿਆਂ ਸਾਬੋ ਕੇਛੋ ਜਾਣਦਾ, ਕੇਸੋ ਆਗੈ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਸੇ। ਹੇ ਕੁੱਤੇ ਕੂੜਿਆਰ ਮਨ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਹੰਗਤਾ ਦੇ ਵਚਨ ਬੋਲੇ ਬਿਨਾਂ ਸਚਿਆਰ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁੱਝੀਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਰੋ ਸਵਾਲਿਓ, ਚੋਰੋ ਸਿਆਣਾ, ਚੋਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਸਵਾਲਿਓ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚੋਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ। ਖੋਟੇ ਕਾ ਮੁੱਲ ਏਕੋ ਦੁਗਾਣਾ, ਪਰ ਧਰਮਹੀਣ ਖੋਟੇ ਚੋਰ ਕਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਏਕੋ ਇੱਕ ਦੁਗਾਣਾ।
खोटा सिक्का है। उगरे गया जैसे खोटा टबुआ, नदर सराफा आया। भाव धर्महीन खोटे चोर दा मुल खोटे सिक्के वांग कुछ भी नहीं है। चोर वांग धर्महीन दंभी गुरु भावें कितना सोहना ते सियाणा वेद शास्त्र पढ़िया होवे, उस खोटे धर्महीने चोर दंभी दा मुल एक खोटा सिक्का खोटा दमड़ा है। भाव कुछ भी नहीं। जे साथ रखिए दीजे रलाए, ਜਾਂ परखिए खोटा हो जाए। जेकर चोर नू साथ नाल रखिए, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਚੋਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਦੀਜੈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਚੋਰ ਨੂੰ ਸਾਥ ਰੱਖ ਕੇ ਧਨ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵਿਪਤਾ ਪਈ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਪਰਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਖੋਟਾ ਧਰਮਹੀਨ ਖੋਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਪਠਾਨ ਨਿਮਕ ਹਰਾਮੀ ਬਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਲਟ ਲੜਨ ਆਏ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, पर परख वेले धर्महीन खोटे ही निकले। जैसा करे सो तैसा पावै। चोरां दा माल डांगां दे गज, चोर नू खांदा वेख के साऊ बंदा घबराए ना, बई यह मौज लैंदा है। पर जैसा जिस तरह दा ओह चोरी दा खोटा करतब करे करदा है, सो ਉਹ ਤੈਸਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਗਾ। ਯਥਾ ਚੋਰ ਜਾਰ ਜੁਆੜ ਪੀੜੇ ਕਹਾਣੀਐ, ਆਪੇ ਬੀਜੇ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਵੈ। ਚੋਰ ਆਪੇ ਹੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਖੀ ਪਿੰਡ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤਿੱਬੜ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਕੇ ਮੌਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਆਈ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਵਗਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁੰਦਨਾ ਤਕੜਾ ਹੋ। ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਰੋਹ ਨਾਲ ਸੋਟਾ ਪੁੜਪੁੜੀ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਲੱਦ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਨਾਰਾ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਸ ਕੋਲ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਅਤੇ ਧੀਜ ਰੱਖੇ। ਜੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਖਾਏ। हे ਭਾਈ ਚੋਰ ਜੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਵੇ, ਭਾਵ ਆਪਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਰ ਜੇਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪਣੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। जेही सूरत ते है राह जाए,
ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸੂਰਤ ਗਿਆਤ ਹੈ, ਤੇ ਹੈ तेहो ਜਿਹੇ ਰਾਹੇ ਰਸਤੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੋਰੀ ਵਾਲੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਦੰਡ ਸਹੇਗਾ। ਜੇ 100 ਕੂੜੀਆਂ ਕੂੜੋ ਕਬਾੜੋ, ਚੋਰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੂੜ ਝੂਠ ਦੀਆਂ 100 ਸੈਂਕੜੇ ਕੂੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਬਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਬਾੜ ਝੂਠੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਭਾਵੈ ਸਭ ਆਖੋ ਸੰਸਾਰ, ਭਾਵੈ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਆਖੋ ਕਹੇ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੂਦੂ ਭਾਵੈ ਅਦੀ ਪਰਵਾਣੋ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਜਾਣੋ ਸੁਜਾਣੋ। ਪਰਮ ਪੂਜਨਿਕ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀਓ, ਜੇਕਾਰੋ ਤੂਦੂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਅਦੀ ਨੀਚ ਚੋਰ ਅਦੀ ਦੰਭੀ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਜਾਣੋ ਚਤਰ ਜਾਣੈ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ, ਜਾਣ ਕੇ ਕੁਕਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹ ਪਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਥਾ ਜਿੱਥੈ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਿੱਥੈ ਨਜ਼ਰੇ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ, ਐਸਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਹਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਬਈ ਚੋਰਾਂ ਦੰਭੀਆਂ ਦੀ ਕੁਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਚੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਜੀਵ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੂਜੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ ਚੋਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸ਼ੀਰ ਕਰਕੇ ਮੰਦ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਸ਼ੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਕਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖੱਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰਾਂ ਦੇ ਖੂਬ ਮਿੱਠੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਵੇ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਰਥਾਂ ਸਹਿਤ ਖੂਬ ਅਭਿਆਸ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮਾਲੋ ਧੋਵੈ ਪਰਾਈ, ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਵੈ ਇਹਾਂ ਸੋਖੋ ਨਹੀਂ ਦਰਗਹ ਢੋਈ, ਜਮ ਪੋਰੇ ਜਾਇ ਪਚਾਵੈ ਨਿੰਦੇ ਕੇ ਅਹਿਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਪਹੁੰਚ ਨ ਸਕੈ ਕਾਹੂ ਬਾਤੈ ਆਗੈ ਠੌਰ ਨ ਪਾਇਆ। ਰਹਾਉ ਕਿਰਤੋ ਪਿਆ ਨਿੰਦਕ ਬਪੁਰੇ ਕਾ, ਕਿਆ ਉਹ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਹਾਂ ਬਿਗੁਤਾ ਜਹ ਕੋਈ ਨ ਰਾਖੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਪਹਿ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰਾ। ਨਿੰਦਕ ਕੀ ਗਾਤੇ ਕਤਹੂ ਨਾਹੀ, ਖਸਮੈ ਏਵੈ ਭਾਣਾ, ਜੋ ਜੋ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਸੰਤਨ ਕੀ, ਤਿਉ ਸੰਤਨ ਸੋਖੋ ਮਾਨਾ। ਸੰਤਾਂ ਟੇਕ ਤੁਮਾਰੀ ਸੁਆਮੀ, ਤੂੰ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਹਾਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਹਾਰੇ ਰਾਖੇ ਨਿੰਦਕ ਦੀਏ ਰੁੜਾਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮਾਲੋ ਧੋਵੈ ਪਰਾਈ, ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਵੈ
ਧੰਨ ਹਨ ਧੰਨ ਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਚ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਸੱਚੀ ਮੋਲਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਰਸ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਤੇ ਰਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਮਹੱਲਾ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦਾ ਅਸੁਭ ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿੰਦਕ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਦੀ ਪਰਾਈ ਮਾਲੋ ਮੈਲ ਧੋਵੈ ਧੋਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਕ ਤੋਂ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਰੂਪ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਾਪ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਪਾਵੈ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਥਾ ਚੋਰ ਯਾਰ ਜੁਆਰ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਣਹੋਂਦਾ ਭਾਰੋ ਨਿੰਦਕ ਕੇ ਸ਼ੇਰੇ ਧਰਾ। ਇਹਾਂ ਸੋਖੋ ਨਹੀਂ ਦਰਗਾਹ ਢੋਈ ਜੰਪੋਰੇ ਜਾਏ ਪਚਾਵੈ। ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਇਹਾਂ ਇਸ ਲੋਕ ਚ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਗਲ ਝਗੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਸਾ ਉਹ ਸੋਖ ਅੰਦਰ ਕੂੜੋ ਕਾਰੇ ਬੁੱਝੈ ਅਣਹੋਂਦੇ ਝਗੜੇ ਦਈਏ ਉਸ ਦੇ ਗਾਲੇ ਪਾਇਆ। ਦਰਗਾਹ ਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੰਤ ਨਿੰਦਕ ਜੰਪੋਰੇ ਜਾਏ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾ ਜੰਪੁਰੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਸਾੜਦਾ ਹੈ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਰਕੀ ਜੀਵ ਵੀ ਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿੰਦ ਕੇ ਅਹਿਲਾ ਜਨਮ ਮੂੰਹ ਗਵਾਇਆ। ਨਿੰਦ ਕੇ ਨੇ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਅਹਿਲਾ ਸੁੰਦਰ ਜਨਮ ਅਹਿਲਾ ਨਿਕੰਮਾ ਨਕਾਰਾ ਗਵਾਇਆ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਪਹੁੰਚੇ ਨ ਸਕੈ ਕਾਹੂ ਬਾਤੈ ਆਗੈ ਠੌਰੋ ਨ ਪਾਇਆ। ਰਹਾਉ ਨਿੰਦ ਕਾਹੂ ਕਿਸੇ ਬਾਤੈ ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂੰ ਅਥਵਾ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਥਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਸ ਕਹੂ ਕਿਸੇ ਬਾਤੈ ਬਾਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣ ਰੂਪ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਗੈ ਪਰਲੋਕ ਚ ਠੌਰ ਠਹਿਰਨਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਪਾਉਂਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਸੰਤ ਨਿੰਦਕ ਜਾਣ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਰ ਤੋਂ ਪਿਆ ਨਿੰਦਕ ਬਪੁਰੇ ਕਾ ਕਿਆ ਉਹ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਬਪੁਰੇ ਤੁੱਛ ਕੰਗਾਲ ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਲੇਖ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤੁੱਛ ਕੰਗਾਲ ਕਿਆ ਕੀ ਕਰੈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਹਾਂ ਬਿਗੂਤਾ ਜਹ ਕੋਈ ਨ ਰੱਖੈ ਉਹ ਕਿਸ ਪਹਿ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰਾ। ਉਹ ਤਹਾਂ ਤਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਗੂਤਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਹ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸ ਪਹਿ ਪਾਸ ਪੁਕਾਰ ਫਰਿਆਦ ਕਰੇਗਾ। ਨਿੰਦਕ ਕੀ ਗਾਤੇ ਕਤਹੂ ਨਾਹੀ ਖਸਮੈ ਏਵੈ ਭਾਣਾ। ਨਿੰਦਕ ਕੀ ਜੀ ਗਾਤੇ ਮੁਕਤੀ ਕਤਹੂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾਹੀ ਹੋਣੀ। ਖਸਮੈ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੁਕਮ ਏਵੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤਿਉ ਸੰਤਨ ਸੋਖ ਹੋ ਮਾਨਾ। ਨਿੰਦਕ ਸੰਤਨ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੀ ਦੀ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਤ ਜੀ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤਿਉਂ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਆਤਮ ਸੋਖੋ ਮਾਨਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਪਖੰਡੀ ਹਨ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪਖੰਡ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਹੇ ਕਿ ਸੰਤ ਹੰਕਾਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਤ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਹੇ ਕਿ ਸੰਤ ਵਿਕਾਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿੰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਸ ਚੋਂ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮ ਸੁਖ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੰਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਮਿੱਟੀ ਚ ਰਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਤਾਂ ਟੇਕ ਤੁਮਾਰੀ ਸੁਆਮੀ, ਤੂੰ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਹਾਈ। ਇਹ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਆਤਮਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਮਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਟੇਕ ਓਟ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਦੇ ਸਹਾਈ ਹੋ ਜੀ। ਯਥਾ ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਸਹਾਈ, ਜੁਗੇ ਜੁਗ ਜਾਣਿਆ। ਭਗਤ ਵਛਲੋ ਹਾਰੇ ਬੇਰਦੂ, ਆਪੇ ਬਨਾਇਆ। ਜਹ ਜਹ ਸੰਤ ਅਰਾਧਹਿ, ਤਹ ਤਹ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਹਾਰੇ ਰਾਖੇ, ਨਿੰਦਕ ਦੀਏ ਰੁੜਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹੋ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਰਾਖੇ ਰੱਖ ਲਏ ਹਨ। ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਰਾਂ ਚ ਅਥਵਾ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਵਾ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਦਰਿਆ ਚ ਰੁੜਾਈ ਰੋੜ ਦੀਏ ਦਿੱਤਾ।